गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. तर आज आता या चॅप्टरमधील उर्वरित आणि शेवटच्या रिॲक्शन म्हणता येईल आपल्याला. शेवटच्या बिलकुल साध्या आणि अतिशय सिंपल अशा रिॲक्शन, ॲडिशन रिॲक्शन आपण आता आजच्या या क्लासमध्ये बघणार आहोत. तर समजा कार्बोनिल कंपाऊंडमध्ये म्हणजेच अल्डिहाइड किंवा कीटोनमध्ये आपण अल्कोहोलचे ॲडिशन केल्यावर आपल्याला कोणत्या स्वरूपाचे प्रॉडक्ट मिळतात हे आपण आजच्या या क्लासमध्ये बघणार आहोत. तर इथे दिलेलं आहे की अल्डिहाइड रिॲक्ट विथ अल्कोहोल इन प्रेझेन्स ऑफ ड्राय HCl गॅस. अल्डिहाइड रिॲक्ट विथ अल्कोहोल इन प्रेझेन्स ऑफ ड्राय HCl गॅस टू फॉर्म ॲसिटल. म्हणजेच अल्डिहाइड किंवा कीटोनची रिॲक्शन आपण अल्कोहोल बरोबर केली असता मिळणाऱ्या प्रॉडक्टला ॲसिटल असं म्हटलं जातं. इन दिस रिॲक्शन ॲडिशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहोल टू वन मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड. म्हणजे इथे अल्डिहाइडचा एक मॉलिक्यूल आणि अल्कोहोलचा एक मॉलिक्यूल जर आपण एकमेकाशी रिॲक्ट केला तर रिझल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हेमी ॲसिटल. म्हणजेच इथे मिळणारा जो प्रॉडक्ट राहील त्याचं नाव राहील हेमी ॲसिटल. व्हेन वी रिॲक्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड विथ वन मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहोल देन इट गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रॉडक्ट hemiacetal. The hemiacetal contain both ether as well as alcohol functional group. This hemiacetal contain both functional group ether as well as alcohol. It is an unstable compound and cannot be isolated. It further react with second molecule of alcohol to form a stable acetal. म्हणजे इथे होणारी ही जी रिॲक्शन आहे अल्डिहाइड किंवा कीटोन बरोबर होणारी रिॲक्शन ही दोन अल्कोहोल मॉलिक्यूल बरोबर होणारी रिॲक्शन. तर आपण जनरल रिॲक्शन बघूया. इथे जनरल फॉर्म्युला घेतलेला अल्डिहाइडचा RC≡OH when react with alcohol molecule R-OH. R means any alkyl group. म्हणजे इथे अल्डिहाइडच्या बाबतीत आपण हायड्रोजन पण यूज करू शकतो, मिथिल ग्रुप यूज करू शकतो, इथिल ग्रुप यूज करू शकतो. समजा हायड्रोजन ॲटम यूज केला तर फॉर्माल्डिहाइड होईल, मिथिल ग्रुप यूज केला तर ॲसिटल्डिहाइड होईल आणि इथिल ग्रुप यूज केला तर प्रोपियनल्डिहाइड होईल. त्याची रिॲक्शन आपण अल्कोहोल बरोबर केली असता. व्हेन द अल्डिहाइड रिॲक्ट विथ अल्कोहोल इन प्रेझेन्स ऑफ ड्राय HCl गॅस then the alkoxy group, that means RO group, attack on the carbon atom of a carbonyl group and this hydrogen atom is linked to the oxygen atom, so the product is formed like this. This product is called as a hemiacetal. RCH, here OH and here OR dash. That means the alkoxy group is directly linked to the carbonyl carbon and this oxygen atom attract the hydrogen atom of alcohol, so the compound form is a hemiacetal. This hemiacetal again react with a second molecule of alcohol, then the hydrogen atom of alcohol and OH group of hemiacetal combined and water molecule is eliminated. Now the next compound is formed like this. This compound is called as acetal. That means this alkoxy group again attack on the carbon atom of this hemiacetal and the resultant product obtained is acetal. Now here taking one of the example, when the acetaldehyde react with ethyl alcohol then this ethoxy group attack on the carbon atom of carbonyl group and this hydrogen atom is linked to the oxygen atom of a carbonyl group. The product is obtained as a hemiacetal. This hemiacetal again react with second alcohol molecule, this OH group and the hydrogen atom of ethyl alcohol again eliminate a water molecule and this ethoxy group is linked to the carbon atom of a hemiacetal and the product obtained is a acetal. Now the second one reaction, when how the ketone is react with alcohol. Here the some information about the ketones are given here.
Ketone do not ordinarily react with monohydric alcohol. कीटोनची रिॲक्शन सहजासहजी मोनोहायड्रिक अल्कोहोल बरोबर होत नाही. कीटोन डू नॉट ऑर्डिनरी रिॲक्ट विथ मोनोहायड्रिक अल्कोहोल. However, they combine with a diol, that means a dihydric alcohol, to give the cyclic ketone. Here, the formula of acetone is given. When the acetone react with dihydric alcohol, for example, ethylene glycol, when the ketone react with ethylene glycol, आता इथे कीटोनची रिॲक्शन इथिलीन ग्लायकॉल बरोबर घेतलेली आहे. का बरं? तर कीटोन हा मोनोहायड्रिक अल्कोहोल किंवा एक हायड्रॉक्सी ग्रुप असणाऱ्या अल्कोहोल बरोबर रिॲक्ट होत नाही, सहजासहजी रिॲक्ट होत नाही. म्हणून त्यासाठी आपण डायहायड्रिक अल्कोहोलचा इथे वापर केलेला आहे. आणि डायहायड्रिक अल्कोहोल बरोबर रिॲक्शन करत असताना कीटोनमध्ये असणाऱ्या कार्बोनिल ग्रुपचा हा ऑक्सिजन ॲटम आणि या डायहायड्रिक अल्कोहोलमध्ये असणारे 2 हायड्रोजन ॲटम मिळून वॉटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होईल आणि इथे आपल्याला या स्वरूपाचा प्रॉडक्ट मिळेल. तरी इथे एक रिंग तयार झालेली आहे. म्हणून या कंपाऊंडला आपण नाव दिलेलं आहे सायक्लिक कीटोन. सायक्लिक कीटोन. तर त्यामध्ये त्याचं IUPAC नाव पण दिलेलं आहे 2,2 डायमिथिल 1,3 डायऑक्झॅलेन. 2,2 डायमिथिल 1,3 डायऑक्झॅलेन. त्यानंतर आपण रिॲक्शन पाहणार ॲडिशन रिॲक्शन. डिस्कस द ॲडिशन ऑफ सोडियम बायसल्फाइड टू अ कार्बोनिल कंपाऊंड. सोडियम बायसल्फाइडची कार्बोनिल कंपाऊंड बरोबर रिॲक्शन कशा स्वरूपाची होती? मोस्ट ऑफ द अल्डिहाइड अँड फ्यू कीटोन लाईक मिथिल कीटोन. कीटोन इन विच द वन अल्किल ग्रुप इज अ मिथिल ग्रुप. आता मिथिल कीटोनचा अर्थ नेमका काय? तर त्या कीटोनमध्ये कमीत कमी एक अल्किल ग्रुप हा मिथिल ग्रुप असला पाहिजे. म्हणजेच कीटोनमध्ये 2 अल्किल ग्रुप असतात, त्यामधला एक अल्किल ग्रुप हा मिथिल ग्रुप असला पाहिजे. म्हणजेच मोस्ट ऑफ द अल्डिहाइड अँड फ्यू कीटोन्स. मोस्ट ऑफ द अल्डिहाइड म्हणजे मॅक्झिमम अल्डिहाइड सोडियम बायसल्फाइड बरोबर रिॲक्शन दाखवतात. तर काही कीटोन म्हणजेच ते कोणत्या स्वरूपाचे असले पाहिजे? तर मिथिल कीटोन. म्हणजेच कीटोनमध्ये असणारे जे 2 अल्किल ग्रुप आहेत त्यामधला एक अल्किल ग्रुप हा मिथिल ग्रुप असायला हवा. When treated with concentrated solution of sodium bisulfide, इथे डायच्या ऐवजी बाय हा शब्द असणं अपेक्षित आहे. सोडियम बाय सल्फाइड फॉर्म बायसल्फाइड ॲडिशन प्रॉडक्ट. तर इथे आपण उदाहरण घेऊया. व्हेन द ॲसिडल्डिहाइड रिॲक्ट विथ सोडियम बायसल्फाइड. तर आपण या सोडियम बायसल्फाइडचं जर आपण या सगळ्या या कंपाऊंडला आयन्स जर लावले तर इथे हायड्रोजनवर आपल्याला पॉझिटिव्ह आयन देता येईल. तर SO3Na जो पार्ट आहे त्यावर आपल्याला निगेटिव्ह चार्ज देता येईल. म्हणजे SO3Na या कंप्लीट स्ट्रक्चरला निगेटिव्ह चार्ज, तर Hला पॉझिटिव्ह चार्ज. मग आता काय होईल नेमकं? तर हा ॲसिड अल्डिहाइडमध्ये असणारा कार्बोनिल ऑक्सिजन जो आहे त्याला हायड्रोजन ॲटम अटॅच होईल आणि उर्वरित जो निगेटिव्ह पोर्शन आहे SO3Na इज डायरेक्टली लिंक टू द कार्बन ॲटम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप. Therefore, the product is obtained like this: CH3CH OH, and this SO3Na is directly linked to the carbonyl carbon. So the product obtained is acetaldehyde sodium bisulfide. This product is named as acetaldehyde sodium bisulfide. आता इथे थोडंसं नाव म्हणजेच इथे सोडियम असल्यामुळे आपल्याला त्या कंपाऊंडचं नाव असं द्यावं लागेल ॲसिड अल्डिहाइड सोडियम बायसल्फाइड. म्हणजेच बघा ॲसिड अल्डिहाइडची सोडियम बायसल्फाइड बरोबर रिॲक्शन केली असता मिळणारा प्रॉडक्ट हा ॲसिड अल्डिहाइड सोडियम बायसल्फाइड या स्वरूपाचा राहते. अगदी त्याच पद्धतीने व्हेन द ॲसिटोन रिॲक्ट विथ सोडियम बायसल्फाइड, व्हेन द ॲसिटोन रिॲक्ट विथ सोडियम बायसल्फाइड, then this SO3Na is attacked on the carbon atom of carbonyl group and this hydrogen atom is linked to the oxygen atom of carbonyl group. Then the compound is obtained acetone sodium bisulfide.
This is the addition product when the aldehyde and ketone react with the sodium bisulfite. What do you know about the Mervin-Pondorf-Verley reduction? आता ही एक नेमिंग रिएक्शन आहे. Mervin-Pondorf-Verley रिडक्शन ही अल्डिहाइड किंवा कीटोन जेव्हा आपण ॲल्युमिनियम प्रॉपॉक्साइड बरोबर हीट करतो त्यावेळी होणारी रिएक्शन आहे. अँड अल्डिहाइड ऑर कीटोन ऑन हीटिंग विथ अँड अल्डिहाइड or ketone on heating with aluminum propoxide. अल्डिहाइड आणि कीटोन जर आपण अल्डिहाइड किंवा कीटोन जर आपण ॲल्युमिनियम प्रॉपॉक्साइडच्या प्रेझेन्समध्ये ॲल्युमिनियम प्रॉपॉक्साइड बरोबर हीट केलं इन प्रेझेन्स ऑफ एक्सेस आयसोप्रॉपिल अल्कोहोल. व्हेन अल्डिहाइड ऑर कीटोन ऑन हीटिंग विथ ॲल्युमिनियम प्रॉपॉक्साइड इन प्रेझेन्स ऑफ एक्सेस आयसोप्रॉपिल अल्कोहोल, then this aldehyde or ketone is reduced. Then this aldehyde or ketone is reduced to corresponding alcohol. That means aldehyde or ketone which is used for heating is reduced to a corresponding alcohol, while the isopropyl alcohol is oxidized to a acetone. That means here two reactions are happen. First one is the when the aldehyde and ketone is react with or is heated with aluminum propoxide in presence of excess isopropyl alcohol, then this aldehyde and ketone is reduced to a alcohol, and this isopropyl alcohol is oxidized to a acetone. तर इथे आपण बघू शकतो की ॲसिटोन आपण घेतलेला एक जनरल फॉर्म्युला घेतलेला आहे. इथे कीटोनचा RC⸻O R' म्हणजे इथे R आणि R' हे अल्किल ग्रुप सारखे सुद्धा असू शकतात, वेगवेगळे पण असू शकतात. म्हणजे सिंपल कीटोन असू शकतो किंवा मिक्स कीटोन असू शकतो. त्याची आपण आयसोप्रॉपिल अल्कोहोलच्या प्रेझेन्समध्ये ॲल्युमिनियम प्रॉपॉक्साइड बरोबर हिटिंग केली असता या अल्डिहाइड किंवा कीटोनचं रिडक्शन होऊन दॅट मीन्स दिस अनसॅच्युरेशन is removed from this carbonyl group. So the compound obtained is a secondary alcohol. म्हणजेच या कार्बोनिल ग्रुप मधला हा डबल बॉन्ड रिमूव्ह इथे हायड्रोजन आणि इथे हायड्रोजन लागतं. म्हणजेच नेमकं या कार्बोनिल कंपाऊंडचं अल्डिहाइड किंवा कीटोनचं इथे रिडक्शन झालेलं आहे. तर हा जो आयसोप्रॉपिल अल्कोहोल आहे या आयसोप्रॉपिल अल्कोहोल मधलेच हे हायड्रोजन ॲटम रिमूव्ह होतात. म्हणजेच हायड्रोजन ॲटम रिमूव्ह होत आहे म्हणजे याचं ऑक्सिडेशन झालेलं आहे. म्हणजे this isopropyl alcohol is oxidized to a acetone, and this carbonyl compound is reduced to a secondary alcohol. That means this ketone is converted into a secondary alcohol and isopropyl alcohol is converted into a acetone. This is a suitable method for reducing unsaturated carbonyl compound. ही एक चांगली मेथड आहे मेरविन-पॉन्ड्रॉफ-वर्ली रिडक्शन, ज्यामध्ये कार्बोनिल कंपाऊंडचा आपण रिडक्शन घडवून आणू शकतो. तर अशा पद्धतीने आपण आजच्या या क्लासमध्ये ॲडिशन रिॲक्शन डिस्कस केलेले आहे. की पहिल्यांदा आपण पाहिलं की अल्डिहाइडची जर अल्कोहोल बरोबर ॲडिशन रिॲक्शन केली असता आपल्याला पहिल्यांदा हेमिॲसिटल हा कंपाऊंड मिळतो आहे. त्यानंतर पुन्हा आपण सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहोल बरोबर रिॲक्शन केली असता आपल्याला ॲसिटल हा कंपाऊंड इथे मिळतो आहे. तर पहिली रिॲक्शन हेमिॲसिटल आणि ॲसिटल. आता यामध्ये हेमिॲसिटलमध्ये नेमकं काही एक विशेषता अशी दिलेली आहे की इथे हेमिॲसिटलमध्ये दोन फंक्शनल ग्रुप असतात, एक इथर आणि अल्कोहोल. त्यानंतर कीटोनच्या बाबतीत जर आपण अल्कोहोलचे ॲडिशन करायला गेलं तर ते जे मोनोहायड्रिक अल्कोहोल आहे त्याबरोबर कीटोनची सहजासहजी रिॲक्शन होत नाही. म्हणून आपण तिथे डायहायड्रिक अल्कोहोलचा यूज केला आणि डायहायड्रिक अल्कोहोल बरोबर रिॲक्शन केली असता आपल्याला सायक्लिक कीटोन या स्वरूपाचं प्रॉडक्ट इथे मिळत आहे. ॲडिशन रिॲक्शन जशी हायड्रोजन सायनाइड बरोबर आपण ॲडिशन रिॲक्शन केली अगदी त्याच पद्धतीने सोडियम बायसल्फाइड बरोबर सुद्धा अल्डिहाइड किंवा कीटोनची ॲडिशन रिॲक्शन होते आहे. अल्डिहाइडची सोडियम बायसल्फाइड बरोबर ॲडिशन रिॲक्शन केली असता आपल्याला ॲसिड अल्डिहाइड सोडियम बायसल्फाइड किंवा ॲसिटोन सोडियम बायसल्फाइड या स्वरूपाचे प्रॉडक्ट मिळते आहे. तर सर्वात शेवटची रिॲक्शन म्हणजे मेरविन-पॉन्ड्रॉफ-वर्ली रिडक्शन, याला शॉर्ट फॉर्ममध्ये MPV रिॲक्शन असं म्हटलं जातं. या रिॲक्शनमध्ये जो आपण कार्बोनिल कंपाऊंड यूज करतो आहे
या कार्बोनिल कंपाऊंडचं रिडक्शन होताना आपल्याला दिसत आहे. तर इथे कॅटॅलिस्ट म्हणून यूज केलेला आयसोप्रॉपिल अल्कोहोल जो आहे त्याचं ऑक्सिडेशन म्हणजे इथे दोनही रिॲक्शन सायमल्टेनियसली होताना दिसत आहे. एका कंपाऊंडचं इथे रिडक्शन तर दुसऱ्या कंपाऊंडचं इथे ऑक्सिडेशन होत आहे. आणि हे कार्बोनिल कंपाऊंडचं रिडक्शन करण्याची ही एक सुटेबल मेथड आहे अशी आपण माहिती दिली. तर आजच्या या क्लासमध्येच आपला अल्डिहाइड आणि कीटोन हा चॅप्टर इथे परिपूर्णरित्या या चॅप्टरमध्ये सिलेबसनुसार जेवढा काही पोर्शन आहे हा मॅक्झिमम इथे कवर झालेला आहे. आणि आजच्या या व्हिडिओनंतर इथे मला वाटते अल्डिहाइड आणि कीटोनचा सगळा भाग आपण व्हिडिओच्या माध्यमातून शिकलेला आहोत. तरी या व्हिडिओसोबतच मी काही ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन आपणापर्यंत प्रोव्हाइड करणार आहोत गुगल फॉर्मच्या माध्यमातून. तर त्या ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चनचा आपण योग्य तो रिस्पॉन्स द्यावा. तसंच तुमची प्रेझेंटीसुद्धा त्या व्हिडिओ पाहिल्यानंतर जे क्वेश्चन तुम्ही सोडवणार आहे त्या क्वेश्चन सोडवल्यानंतर त्याचा जो रिस्पॉन्स आहे तो मला मिळणार आहे. आणि तुमची जे प्रेझेंटीसुद्धा त्या माध्यमातून आम्ही कन्सिडर करणार आहोत. त्यामुळे सर्वजणांनी व्यवस्थितपणे आत्तापर्यंत पाठवलेल्या सर्व व्हिडिओजला बघून त्या खाली दिलेल्या प्रश्नांचे उत्तरं तुम्ही सोडवायचे आहे. आणि येणारी जी एक्झाम आहे तुमची ती कदाचित ऑब्जेक्टिव्ह मोडमध्ये राहू शकेल. तर त्या ऑब्जेक्टिव्ह मोडमध्ये असणाऱ्या एक्झामसाठी मी जे मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन टाईप तुम्हाला प्रोव्हाइड केलेले आहे त्या परीक्षेसाठी तुम्हाला त्या MCQचा अतिशय फायदा होईल. त्यामुळे जवळपास आतापर्यंत हा आपला 14वा व्हिडिओ आहे. तर या 14ही व्हिडिओचं व्यवस्थितपणे अवलोकन करा आणि त्या खाली दिलेल्या ऑब्जेक्टिव्ह टाईप क्वेश्चनला सोडवा. जेणेकरून म्हणजेच तुमचे कन्सेप्ट तर क्लिअर होतील, सोबतच तुम्हाला तुमच्या परीक्षेसाठी मदतसुद्धा होईल. आणि या व्हिडिओनंतर तुम्हाला तुमच्या परीक्षेसाठी शुभेच्छा देऊन मी इथेच थांबतो. धन्यवाद.